닉 부이치치라는 사람을 여러분 아시나요? 여러분들 아시는 분들도 계시겠지만 닉 부이치치는 태어날 때부터 저런 장애를 가지고 태어났었습니다. 어떤 기분이 들겠습니까? 태어날 때부터 저렇게 팔과 다리가 없는 상황 가운데 태어났다고 한다면 얼마나 힘들고 어려웠겠습니까? 그래서 그는 10살 때에 무려 자살을 5번이나 합니다. 자신은 이 세상에 쓸모없는 존재라고 생각했다는 것이죠. 그런데 어느 날 그를 위해서 눈물로 기도하는 엄마의 기도를 듣게 됩니다. 하나님, 우리 아들이 제발 소망을 갖게 해주세요. 제발 희망을 갖게 해주세요. 그 기도를 잠결에 듣게 되면서 닉도 그 순간에 하나님을 간절하게 찾기 시작합니다. 하나님을 찾을 수 있는 방법이 무엇인가 생각을 해보니까 말씀밖에 없더라는 것이죠. 그래서 열심히 말씀을 읽었는데 이 닉 부이치치가 요한복음 9장 말씀을 읽다가 거기서 하나님께서 감동을 주신 거예요. 요한복음 9장 말씀 보게 되면 예수님께서 이제 길을 지나가시는데 한 맹인이 있었습니다. 그런데 성경에 보게 되면 그는 태어날 때부터 맹인이었다고 되어져 있어요. 그래서 제자들이 예수님에게 묻습니다. 예수님, 저 사람은 부모의 죄로 인한 것입니까? 아니면은 저 사람의 죄로 인한 것입니까? 이렇게 예수님께 묻게 되자 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 이 닉 부이치치가 저 말씀 가운데 깨지기 시작한 거예요. 아, 내가 이렇게 태어난 것이 죄 때문에 그런 것이 아니라 하나님께서 나를 향한 계획이 있으시겠구나. 이런 생각을 하게 되면서 그가 하나님을 붙들게 되고, 그러면서 많은 사람들에게 희망을 전하는 그 희망의 전도사가 되었다는 그런 이야기가 있습니다. 닉 부이치치는 태어날 때부터 팔다리가 없는 기형의 몸으로 태어났습니다. 의사들은 그의 부모에게 초음파에서 미리 알려드리지 못해 죄송하다고 말했습니다. 미리 알았더라면 그를 낙태하라고 권유했을 거라는 의사의 후회와 사과의 말을 부모는 듣게 되었습니다. 어릴 적부터 그는 친구들에게 괴롭힘을 당했고 자신은 세상에서 없어져야 할 실패작이라는 생각을 하게 되었습니다. 고작 나이 10살이 되던 해에 그는 심각한 우울증을 겪으면서 스스로 목숨을 끊으려 했습니다. 하지만 다행히도 그의 계획은 실패로 돌아갔습니다. 왜냐하면 그를 향한 하나님의 계획이 준비되어 있었기 때문입니다. 지금 그는 자신을 너무나도 행복한 사람이라고 생각합니다. I was the only one that I ever saw without limbs. My faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why, God, I was born this way. He answered me very clearly through John chapter 9. And I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This looks interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I read on, and in verse 3 of the 9th chapter, Jesus said, it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. Thank you. Thank you very much. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong,
you will find that strength to get back up like this. 자신의 온몸을 내던져 연설을 하는 닉의 몸짓은 강연을 들은 아이들의 마음에 깊이 남았고 그 감동은 연설이 끝난 이후에도 계속 이어졌다. 그리고 닉의 감동적인 사연은 그가 주로 활동하는 미국과 호주뿐만 아니라 전 세계로 퍼졌다. I couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God was ministering to her. You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. No saben qué And I want you to know when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up. And give you the strength to get back up. In the first 7 years of ministry, God opened up doors for me to speak 2,000 times across 44 countries on 6 continents, from university campuses, 40,000 students in China, to India, where we're talking to sex slaves, to crowds in the jungle of India, 110,000 people, down to Indonesia and all of Southeast Asia, to speaking at congresses of nations like Colombia and Costa Rica, where you see the leaders of that nation commit that country to the Lord Jesus. 아무튼 그 닉 부이치치의 삶을 통해서 하나님이 계획하시고 준비하셨다는 것이죠. 그렇게 해가지고 아까 그 사진 다시 한번 보여주실까요? 예, 하나님께서 그 닉 부이치치에게 은혜를 부어주셔가지고 전 세계 122개국에서 강연을 하게 되는 사람으로 하나님 쓰임받게 해주시고, 또 2억 명의 사람들에게 복음을 전하는 사람이 되게 해주시고, 또 옆에 있는 사진처럼 너무나 이쁜 아내랑 결혼도 하게 하시고, 저는 딸이 하나인데 저 사람은 아이만 4명입니다. 자녀까지 복을 주셔가지고 저렇게 복을 받는 걸 보게 됩니다. 너무나 부럽다는 것이죠. 여러분, 저는 저것을 보면서 무엇을 느끼냐면 저 닉 부이치치가 하나님의 은혜의 기념비 같은 거예요. 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 가운데서 기념비를 세웠던 것은 하나님의 은혜를 기억하라고 세운 것이잖아요. 근데 저는 오늘날의 저 닉 부이치치와 같이 하나님의 은혜로서 견디고 또 시련을 이겨내가지고 하나님의 영광을 나타내는 저런 사람들을 보게 되면 참 저 사람은 하나님의 기념비와 같다, 이런 생각이 들게 되는 것입니다. 여러분, 닉 부이치치만 왜 하나님의 은혜의 기념비가 되겠습니까? 저와 여러분들도 하나님의 은혜의 기념비가 될 줄을 믿습니다. 하나님 앞에 기도하십시오. 말씀을 붙드십시오. 그러면 여러분들의 삶 가운데 하나님은 분명히 역사하실 것입니다. 그래서 여러분들의 가정이 변하고 여러분들의 삶이 하나님께서 영광스럽게 사용하여 주셔서, 저 사람을 보게 되면 하나님이 생각나게 되고 하나님의 은혜가 생각날 수 있는 그런 저와 여러분들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로, 하나님께서 12들을 세우게 하신 이유는 하나님은 말씀하시고 이루시는 하나님이라는 것을 기억하라는 의미를 가지고 있습니다. 여러분, 우리가 말을 한다는 것은 살아있다는 증거죠. 죽은 사람은 말을 하지 못합니다. 하나님은 당신의 백성들에게 말씀하시는 하나님이시라는 것이죠. 하나님은 우리가 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 순종하기를 원하신다는 것입니다. 이런 사람이 지혜 있는 사람이라는 것이죠. 열왕기상 3장 말씀 보게 되면 솔로몬이 구한 것이 바로 이것이었습니다. 하나님께 지혜를 구하면서 그는 무엇을 구했냐면 듣는 마음을 달라고 기도했다는 것이죠. 열왕기상 3장 9절에서 10절 말씀 2절만 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 이것을 구하매 이 말씀이 주의 마음에 든지라.
여러분, 하나님께서 가장 기뻐하시는 기도는요, 우리가 하나님 말씀 가운데 듣고 순종하는 마음을 기뻐하신다는 것이죠. 그럴 때 하나님께서는 어떻게 합니까? 솔로몬이 구하지 않았던 것들을 다 주셨어요. 부귀와 영화를 구하지 않는 부귀와 영화를 주시고 총명을 주시고 하나님 은혜를 주셔서 솔로몬과 같은 사람이 없을 정도로 하나님께서 은혜를 부어주셨다는 것입니다. 여러분, 우상들은 말이 없습니다. 그런데 하나님은 말씀하시는 하나님이시라는 것이죠. 그래서 오늘 이 가나안 땅에 이 요단강을 도하하는 이 모든 과정 가운데 하나님이 지금 말씀 가운데 하나님의 말씀으로 이루어지고 있는 것을 보게 됩니다. 1절 말씀 다시 한번 볼까요? 그 모든 백성이 요단을 건너가기를 마침에 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되 15절 말씀 보겠습니다. 15절 말씀 4장 15절 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되. 지금 이 모든 것을 시작과 끝을 누가 하고 계시는 거예요? 말씀하시는 하나님이 하고 계시는 거예요. 여호수아는 하나님의 말씀을 그대로 순종하는 것뿐인 거예요. 그런데 하나님이 요단강을 건너게 하시고 지금 길갈로까지 인도하고 있다는 사실을 우리는 보게 된다는 것이죠. 여러분, 이것이 무슨 뜻입니까? 하나님은 요단강을 건너기 전부터 건너는까지 계속해서 말씀하고 있다는 거예요. 그리고 요단강 중앙에 있는 12돌을 취하여 세우는 것도 모두 하나님께서 여호수아에게 말씀하신 거라는 것입니다. 제가 금요 철야 때 말씀드렸다시피 하나님은요, 우리에게 말씀하기를 원하시는 하나님이십니다. 할렐루야. 여러분, 구약은 39권, 신약은 27권입니다. 그런데 신약은 27권인데요. 대부분 바울이라든가 또 바울 사도나 요한 사도에 대한 말씀이지 하나님이 직접 하신 말씀들은 구약에 많이 있습니다. 구약에 보게 되면 우리가 창세기, 출애굽기, 레위기 이렇게 말씀을 읽다 보게 되면 레위기에서 막힐 때가 있어요. 레위기에 왜 막히느냐면 율법에 대한 말씀이기 때문에 그렇습니다. 근데 그 말씀의 율법이 우리에게 얼마나 중요한지를 깨달아야 된다는 것이죠. 레위기를 여러분 재밌게 볼 수 있는 방법을 알려드릴까요? 그 레위기에 대한 목적을 보게 됩니다. 하나님께서 우리를 얼마나 디테일하게 사랑하시는지를 볼 수 있다는 것이죠. 우리가 밖에 나갔다가 들어올 때 씻는 것까지 하나님 명령하셔요. 너희들 나갔다가 들어오게 되면 손 씻어야 돼. 이게 레위기의 말씀이 들어있어요. 너희들 일주일에 안식일이 되게 되면 성결하게 너희들 몸을 다 씻고 목욕 제기하고 하나님 앞에 예배로 나가야 돼. 이런 게 들어있고, 또 그리고 우리가 부정한 죽은 짐승을 만들게 되면 반드시 그것에 대해서 정결하게 되는 그런 과정들이 레위기의 말씀에 다 들어있고, 문둥병자, 또 그리고 유출병이 있는 사람들, 또 여자가 생리 있었을 때 어떻게 또 해야 되는가, 이런 것들까지도 세세하게 하나님 말씀하고 있다는 거예요. 하나님은 우리에게 너무나 섬세하게 말씀하고 있다는 거예요. 오늘도 우리의 삶 가운데 하나님은 섭리하시고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 우리가 그것을 잘 듣지 못하는 것은 우리의 마음이 하나님 말씀과 멀어져 있다는 거예요. 일주일 동안 지나는 시간 동안에 우리가 하나님 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 함께 하게 되면 그 말씀이 우리의 삶을 이끌어가는 줄을 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분, 중세시대의 흑사병이라는 것이 유럽을 거의 3분의 1을 초토화시켜버렸잖아요. 그런데 이 흑사병 가운데서 유일하게 흑사병이 안 걸린 민족이 유대인이라고 합니다. 왜 안 걸렸냐면 그들이 정결의식 때문에 그렇다는 거예요. 적어도 일주일에 한 번 정도는 안식일을 그들이 지켜야 되는데 안식일 전날에 그들이 목욕을 하고 예배를 드리고 정결하게 씻었기 때문에 이 흑사병이 이게 지저분한 병이거든요. 더럽게 되면 그 전염병이 되는 것인데 유대인들이 정결의식을 철저하게 지키니까 흑사병이 안 걸리더라는 거예요. 하나님은 이런 것까지 우리에게 세세하게 말씀하고 있다는 거예요. 그렇기 때문에 여러분, 레위기의 말씀을 보실 때 하나님은 우리의 삶을 이렇게 세세하게 꼼꼼하게 지키시고 계시는구나, 이것을 바라보시면서 말씀을 읽으시면 레위기의 말씀이 되게 은혜롭게 여겨지게 될 줄을 믿습니다. 이처럼 이렇게 하나님은 우리에게 말씀하시고 이루시는 하나님이라는 것이죠. 결국 하나님의 말씀과 상관없이 살아가는 삶은 하나님이 책임주시지 않지만 우리가 하나님 말씀 가운데 순종하게 살아가게 되면 하나님 우리의 말씀 가운데 책임져 주시고 지켜주시는 삶이 된다는 것이죠. 교회 봉사도 마찬가지입니다. 헌신도 마찬가지입니다. 내 생각과 내 고집대로 하는 경우가 있는데 그렇게 하게 되면 결국 교회 안에서 갈등이 일어나게 되고 또 탈이 생기게 된다는 것이죠. 하나님께 봉사한다는 것이 얼마나 소중합니까? 어제도 이 무더운 여름 가운데 식당 봉사하신다고 집사님들 오셔가지고 오늘 또 이렇게 닭백숙으로 하신다고 막 뜨겁게 그 닭을 끓이시는 거예요. 근데 식당에도 에어컨이 있고 선풍기가 2개나 있고 다 틀어드렸어요. 근데 그런데도 땀을 흘리시는 거예요. 열이 워낙 세니까. 여러분, 그렇게 헌신하고 또 이렇게 성도들을 위해서 식사를 애찬을 준비하시는 분들의 여러분 사랑과 수고를 늘 잊지 마시고 감사하는 마음으로 드시기 바랍니다. 그런데요, 그런 수고와 헌신이 너무나 소중한데
근데 그 일을 하는 가운데 있어서 하나님의 말씀대로 하나님이 원하시는 방법으로 하지 않는다고 한다면 결국 그것은 하나님께 영광이 되지 못한다는 것이죠. 사실 강바닥에 있는 12돌을 세워봤자 여러분 어떻게 됩니까? 돌을 세워봤자 12돌 정도 세우다가 이 정도 쌓아질까요? 볼품 없어요, 여러분. 이스라엘에는요, 목공들도 있었고 석공들도 있었을 것입니다. 그렇다고 한다면 기양 세울 거 기념비적인 탑을 한번 멋있게 세워놓고 가면 좋지 않습니까? 우리가 산소 같은 데 보게 되면 이렇게 부잣집들 보게 되면 야, 산소가 얼마나 의리의리합니까? 탑 같은 거 이렇게 멋있게 세워놓잖아요. 그렇게 기양이면 세워놓으면 얼마나 좋습니까? 이스라엘 모든 백성들이 다 구원을 받은 요단강 도화 사건인데 그 기념비적인 곳을 세우면 좋겠는데 하나님은 이 강의 중앙에 가가지고 거기 있는 돌 12개를 가져서 이렇게 그냥 싸라는 거예요. 그래서 볼품없이 싼 겁니다. 여러분, 세상적으로 볼 때는 이게 초라해 보일 수 있지만 성도들은요, 초라해 보이더라도 하나님 말씀 가운데 순종할 때 능력이 나타난다는 것이죠. 이것이 오늘 우리에게 주는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 어떤 화려한 것을 말하는 것이 아니라 우리 어떤 능력을 과시하는 것이 아니라 그냥 말씀에 순종하는 거예요. 담백한 것입니다. 이것이 오늘 우리에게 주는 교훈이라는 것이죠. 무엇보다 하나님 말씀에 철저하게 순종했던 여호수아에게 하나님 어떤 축복을 내리시냐면 오늘 본문 말씀 4장 14절 말씀을 우리 함께 다 같이 보도록 하겠습니다. 4장 14절 그날에 여호와께서 모든 이스라엘의 목전에서 여호수아를 크게 하심에 그가 생전한 날 동안에 백성이 그를 두려워하기를 모세를 두려워하던 것 같이 하였더라. 여호수아는 하나님 말씀에 순종한 것밖에 없습니다. 그런데 하나님께서 그를 높여주시는 것이죠. 이스라엘 백성들 가운데 크게 하시고 그 모세와 같이 여길 정도로 하나님께서 그를 높여주셨다는 것입니다. 여러분, 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 가까이 해야 됩니다. 말씀을 가까이 하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 설교를 들을 수도 있고 성경을 읽을 수도 있고 또 신앙서적들을 볼 수도 있습니다. 그러나 가장 은혜가 임하는 말씀이 있는 곳은요, 예배의 자리인 줄 믿습니다. 현장에서 드리는 예배만큼 하나님의 은혜가 부어지는 곳이 없다는 것이죠. 기름 부으심이 있습니다. 그래서 한국이 이렇게 복받은 이유 중에 하나가 바로 예배가 많기 때문에 복을 받은 줄 믿습니다. 예배를 통해서 날마다 말씀을 듣게 된다는 것이죠. 그러니까 성도들이 능력 있는 성도가 되더라는 것입니다. 새벽에 예배가 있고 수요일날 예배가 있고 금요일날 예배가 있고 주일날 예배가 있고 세상 사람들은 맨날 예배만 드리냐 이렇게 하는데 우리는 예배를 드리는 게 아니라 하나님 말씀을 듣기 위해서 이 자리에 오는 거예요. 그 말씀을 들어야 내가 살아나게 되고 그 말씀을 들어야 내가 능력이 있기 때문에 하나님 말씀을 우리가 듣고자 나온다는 것이죠. 서울에 또 베이직교회 조정민 목사님이 계십니다. 그분은 뉴스 앵커죠. MBC 뉴스데스크 앵커 출신입니다. 그리고 하용조 목사님 계실 때 온누리교회 부목사 출신이십니다. 그 목사님이 이제 하용조 목사님이 돌아가시고 1년 후에 개척을 하셨는데 교회에 무조건 예배만 했어요. 1년 내내 아침 11시만 되게 되면 365일 예배를 드린 거예요. 그렇게 하나님 앞에 예배를 드리니까 성도들이 매일같이 만나를 먹으니까요, 부흥을 하기 시작했어요. 성도들이 변하기 시작했어요. 매일같이 말씀을 먹으니까. 그래서 지금은 그렇게 개척했던 교회가 5천 명이 넘는 교회를 하고 있다는 것입니다. 숫자가 중요한 게 아니라 본질을 붙잡으면 하나님은 숫자는 그냥 도구일 뿐이라는 거예요. 우리가 숫자에 너무 매일 필요는 없습니다. 그러나 본질을 붙잡아야 된다는 거, 이게 더 중요하다는 것입니다. 본질을 붙잡게 되면은 하나님께서는 변함없는 은혜와 축복을 우리에게 내려주신다는 것이죠. 우리 양문교회도 이러한 예배와 말씀에 집중할 수 있기를 바랍니다. 그러면 변한다는 것이죠. 하나님은 솔로몬의 화려한 궁전을 칭찬하지 않았습니다. 하나님은 솔로몬이 화려하게 지은 성전을 칭찬하지 않았습니다. 하나님이 성전을 짓고 솔로몬에게 하신 말씀은 너가 다윗의 마음과 같이 온전하게 내 말을 지키면 내가 너와 함께 하겠다는 거예요. 하나님은 화려한 것에 움직이시는 분이 아니라 말씀에 순종하시는 사람에게 하나님은 움직이신다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님 말씀을 붙잡고 믿음으로 살아간다고 한다면 하나님께서는 우리의 삶을 책임져 주시고 하나님의 살아계신과 선하심을 나타내 보이실 것을 믿습니다. 마지막으로 세 번째로 하나님이 기념비를 세우라고 하신 이유는 하나님의 능력을 후손들에게 전하기 위함이라는 것입니다. 하나님의 능력을 후손들에게 전하라는 것이죠. 오늘 9절 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여호수아가 또 요단 가운데 곧 언약궤를 맨 제사장들의 발이 선 곳에 돌 12를 세웠더니 오늘까지 거기에 있더라. 여러분, 왜 이렇게까지 요단강을 건너자마자 숨도 좀 이렇게 안도의 숨을 쉬기도 전에 하나님은 갑자기 여호수아에게 말씀하시면서 요단강에 있는 12돌을 취해가지고 지금 세우라고 말씀하시는 거예요.
오늘 19절에서 20절 말씀을 또 이어서 보도록 하겠습니다. 19절 20절입니다. 시작. 첫째 달 10일에 백성이 요단에서 올라와 여리고 동쪽 경계 길갈에 진침해 여호수아가 요단에서 가져온 그 12돌을 길갈에 세웠다. 요단강에다가 12돌을 세웠고, 그리고 지금 또 명령하신 게 뭐냐 하면 길갈에다가 12돌을 세웠다는 것을 말씀하고 있습니다. 길갈은 이스라엘 백성들의 베이스 캠프와 같은 곳입니다. 안전지대라는 것이죠. 그곳에도 하나님의 이 12돌을 기념하며 세우라고 말씀하고 있습니다. 이제 마지막으로 그 12돌을 세운 하나님의 그 뜻이 오늘 21절과 22절에 나와져 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이스라엘 자손들에게 말하 이르되 후일에 너희 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든 너희는 너희의 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜음이라. 하나님께서는요, 그 은혜의 이 사건을 이 후손들에게 널리 알려주기 위해서 이 12돌을 세우라고 지금 말씀하신 것이죠. 여러분, 우리는 자녀들에게 내가 고생했던 일들을 알리는 것을 꺼려하시는 분들이 계십니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그렇지 않아요. 그들은 자기들이 경험한 이 고생스러운 일들을 통해서 얻었던 귀중한 소중한 교훈들을 자기의 자녀들에게 부지런히 가르쳤다는 것이죠. 그래서 요단강을 건너자마자 신속하게 12돌을 세웠다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 우리는 일주일 동안 지나면서요, 하나님께서 여러분들에게 정말 많은 은혜들을 부어주셨거든요. 여러분 믿으십니까? 그런데 그거 여러분 몇 가지나 기억하십니까? 그러니까 우리가 여러분 일기를 써야 돼요. 기도 일기를 쓴다던가 영성 일기를 쓰셔요. 그러면서 그냥 많은 거 쓸 것도 없어요. 하나님께서 오늘 나에게 베풀으신 은혜가 무엇인지를 하나하나씩 써가세요. 그래서 여러분, 서세원 씨 부인이었던 서정희 씨가 자기 딸에게 인생의 어려운 시기 때마다 썼던 그 기도문을 엮어가지고 책을 줘가지고 그 딸에게 선물을 하지 않습니까? 여러분 자녀들에게 내 인생 가운데 하나님이 함께 하셨던 그 신앙의 은혜들을, 그 신앙의 고백들을 우리가 그런 것들을 적어서 그 자녀들에게 이런 것들을 물려준다고 한다면 그것이 기념비가 되는 거예요. 하나님이 내 인생 가운데 이렇게 고비 때마다 나를 도와주시고 나에게 은혜를 부어주시고 나와 함께 해주셨다는 것을 그 자녀들에게 보여준다고 한다면 그것이 길갈에 세운 기념비가 될 것이고 요단강에 세운 기념비가 된다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은요, 지금도 유월절과 오순절과 초막절을 철저하게 자녀들에게 가르친다고 합니다. 이 모든 것이 하나님에 대한 구원의 사건이라는 것이죠. 유월절은 애굽에서 400년 동안 종살이했던 이스라엘 백성들을 구원해 주신 사건이요. 또 오순절은 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가 첫 번째 열매를 맺게 된 사건이요. 또 초막절은 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안 지내면서 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 지켜주셔서 인도해 주셨던 그 구원의 사건을 날마다 너희가 잊지 말고 하나님의 은혜를 잊지 말고 기억하라는 그 기념비와 같은 절기를 그들이 지키라고 지금도 가르치고 있다는 거예요. 학교만 교육을 가르치는 것이 아니라 우리 자녀들을 위해서 우리 부모들이 신앙의 교육을 잘 가르쳐야 된다는 것입니다. 미국에 보니까 어떤 기관에서 자녀들을 신앙에 입각해서 교육하는 방법을 연구하고 가정에서 시행할 교과 과정을 개발하는 그러한 연구소가 있다고 합니다. 그래서 한국에 최근에 도입이 돼가지고 기독교 세계관에 입각한 교육과정 커리큘럼을 가지고 지금 사립학교에서 이걸 운영하는 학교들이 있어요. 대표적인 학교가 그 김준홍 목사님이 하시는 두레 국제학교가 있습니다. 두레 국제학교 초등학교가 지금 그것을 도입해가지고 좀 교육을 하고 있는데요. 저도 원래는 옥정에다가 개척을 하려고 저기 경기도 양주에 있는 옥정이라는 신도시가 있어요. 내포 신도시처럼 신도시가 있는데 거기에 개척을 하려고 생각을 하고 거기 학교를 알아봤었거든요. 그랬더니 교육 과정이 너무나 좋아요. 막 그 교장 선생님이랑 면담을 하는데 이렇게만 가르칠 수 있다고 한다면 진짜 하나님의 믿음으로 잘 키울 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 근데 사립학교다 보니까 너무 비싼 거예요. 그래서 뭐 목회자는 할인이 안 된다고 하더라고요. 그래서 결국에는 그 학교를 이제 가지를 못했고 결국에는 이렇게 양문교로 또 오게 됐는데, 여러분 신앙적으로 가르치는 게 이제는 비싼 그런 사교육비로 이제 나가게 된다는 거예요. 여러분 신앙도 이제는 우리가 돈 들여가지고 애들 가르칠 필요가 있냐 이거죠. 여러분들이 가정에서 자녀들을 위해서 기도하고 말씀 보고 신앙적으로 믿음으로 살아가는 것 자체가 가장 큰 반면교사가 될 것이고 가장 큰 신앙교육이 될 수 있다는 것입니다. 지난 목요일날 남전도회 모임을 하고 있습니다. 여러분 목요일날 남전도회 모임이 있는데 너무 좋습니다. 목요일날마다 남전도회 모임을 하는데 마지막에 기도 제목을 나누는데 한 집사님께서 이런 기도 제목을 나누시더라는 거예요. 내가 교회에서의 신앙생활을 하는 것처럼 집에서도 이런 모습을 자녀들에게 보여줬으면 좋겠다는 거예요. 교회의 모습과 내 집 안에서의 모습이 다르면 안 된다는 것이죠. 이것을 놓고 기도한다는 것입니다.
여러분 너무나 귀한 기도 제목이죠. 이런 부모라고 한다면 100점 만점 아니겠습니까? 내 신앙생활과 집안에서의 모습이 다르다고 한다면 얼마나 자녀들이 받아들이기 어렵겠습니까? 세상 사람들이 얼마나 어렵겠습니까? 그런데 그것이 우리와 일치가 된다고 한다면 우리의 가정은 변하게 될 것이고 우리가 있는 모든 삶의 지경도 분명하게 변화가 될 것이라는 것입니다. 마지막으로 이제 길갈에 대한 이야기만 말씀드리고 이제 말씀을 마치려고 합니다. 여러분, 길갈에다가 기념비를 왜 세우라고 했을까요? 우리 교회가 고용수 목사님과 함께 지난 1년 동안 길갈 프로젝트를 은혜 가운데 잘 마쳤다고 했습니다. 절대 쉬운 훈련이 아니었다고 저는 들었습니다. 길갈이 무엇입니까? 이름의 뜻은 굴리다라는 뜻입니다. 갈랄이라는 단어에서 파생된 단어인데 이것은 애굽의 수치를 굴러가게 하다, 하나님께서 물리쳐 주셨다, 이것을 의미하는 것입니다. 하나님의 백성이 애굽에서 종이 되어 수치와 고통에서 살았지만 약속의 땅에 들어가게 하셔서 이제는 과거와 노예 생활을 통해 받던 수치와 고통에서 벗어나게 하셨다라는 것이죠. 오늘날 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 바로 예수님을 의미하는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려 죽으심을 통해서 우리의 수치와 우리의 모든 죄들을 다 굴러가게 하시고 우리를 약속의 땅에 들어가게 하시고 우리를 구원받은 하나님의 백성으로 삼아주셨다는 것이 바로 길갈에 대한 하나님의 기념비의 의미라는 것이죠. 여러분, 하나님의 은혜를 통해서 우리는 다 구원받은 줄 믿습니다. 그러나 여러분 명심하십시오. 그것은 절대로 거저 주어진 것이 아닙니다. 예수님의 그리스도의 피값이 우리 가운데 있다는 것이죠. 저는요, 오늘 이 시간 가운데 여러분들에게 복음을 전합니다. 여러분, 예수 그리스도가 우리의 참된 구원의 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. 그분의 이름이 아니고서는 우리는 절대로 천국에 들어갈 수가 없는 것입니다. 그분을 통해서 우리의 삶이 구원을 받고 우리에게 하나님께서 영원한 기념비를 세우셨는데 우리의 삶의 영원한 기념비는 누가 되어야 되겠습니까? 예수 그리스도가 되어야 되는 것입니다. 예수님의 은혜를 통해서 우리는 구원받았고 예수님을 통해서 우리는 살아가는 것이기 때문에 우리에게 이 12돌은 예수 그리스도가 되어야 한다는 것이죠. 아까 제가 말씀드렸던 닉 부이치치처럼 예수님이 그의 삶의 진정한 주인이 되시니까 그 절망 속에서 소망을 가졌던 것처럼 오늘도 저와 여러분들이 예수님을 통해서 소망을 갖고 우리가 예수님을 통해서 우리가 영원한 하나님의 은혜의 기념비가 되어져서 우리의 자녀들에게 이 예수님을 전하고 이 예수님의 복음이 여러분들의 가문 가운데 대대로 이어질 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.